मारू महला पहला। शब्द मरता मार मर पागो, किसी पह जाओ। पावन शब्द जिस दा आप संतां ने पाठ सरवण कीता है। मारू राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी का ये पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1010 अंग ते दर्ज है। शब्द मरै ता मार मर, भागो किस पह जाए। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु नानक देव जी उपदेश बख्शिश करते हैं कि हे प्राणी, गुरु के शब्द के नाल जुड़, गुरु के शब्द के नाल जुड़िया मरे मन नूं संसार के सुखां वल्लों, संसार के वकारां बुराइयां वल्लों, संसार की ईर्खा द्वेष निंदिया चुगली वल्लों मार ना कर, तां मार मर। जे तू इस मन नूं मार लवेगा तो फिर इस संसार के अंदरों जिहड़ा तेरा जाना है वो सफल हो जाएगा। तेरा मरना तां ही सफल है जे तू इस मन नूं मार लवे। भागो किस पह जाए। जे गुरु के शब्द के अलों असीं भजांगे तो फिर जावांगे कित्थे। कोई होर आसरा नहीं गुरु तो बिना, कोई होर ठिकाना नहीं गुरु तो बिना। जिहड़ा असीं गुरु के शब्द नूं छड्ड के, गुरु नूं छड्ड के किते होर चले जाइए जी। जिसकै डर पै भागिय, अमृत ताको नाओ। जिस परमात्मा तो असीं लेखा देण तो डर के ते लेखे दा भय करके भजना चाहते हाँ, अमृत ताको नाओ। उस प्रभु परमात्मा का नाम भी अमृत है। धन गुरु जी ने दसिया शब्द मरै, जे शब्द के नाल मन नूं मार लईए, मन मर जावे तां मार मर। फिर इस मन नूं मारना करके जिहड़ा दुनिया के अंदरों मरना है, ये मरना सफला हो जाता है। भागो किस पै जाए। परमात्मा नूं छड्ड के, गुरु नूं छड्ड के, गुरु के चरनां नूं, गुरु के शब्द नूं छड्ड के ते भज के असीं किते नहीं जा सकते। दूसरी तुक दे विच गुरु जी ने दसिया जिसके डर, जिस परमात्मा तो डर के भाव जिस वैगुरु तो असीं लेखा देण तो डरते हाँ, पै भागीए ते उस दे भय दे नाल ही शरीर के जिहड़े वकार ने ना ये भजदे ने। जिसके डर पै भागीए, जिस परमात्मा तो असीं लेखा देण तो डरते हाँ, उस दे नाम जपन करके, सिमरन करके, उस दे भय दे नाल ही साडे पाप ने जिहड़े वो भजदे ने। अमृत ताकू नाओ, उस प्रभु परमात्मा का नाम है। इस तरह वो अमृतमयी है जी। मारह राखै एक तू, बीजो नाही खाओ। ये वैगुरु जी मारन वाला भी ते साडी रखिया करन वाला भी एक तू ही है। बीजो का अर्थ हुंदा दूजा, बीजो नाही खाओ। तेरे तो बिना दूजी होर कोई जगह ही नहीं, होर कोई थां नहीं हैगी। मारह राखै एक तू, सानू मारन वाला ते साडी रखिया करन वाला एक तू ही है। बीजो नाही खाओ, तेरे तो बिना और कोई दूजी थां नहीं, कोई दूजा आसरा नहीं है जी। बाबा मैं कथीर काचौ मत हीरा। अगे विश्राम ला के धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, हे वैगुरु जी मैं कुचील, कुचील कहते ने जिहड़ा अपवित्र होवे। मैं कुचील काचो मतहीन, असी कुचील भी हाँ, पाया अपवित्र भी हाँ। काचो कहते ने कच्चे नूं ते गुर मर्यादा दे विच
ਕੱਚੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਤਹੀਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ, ਅਸੀਂ ਐ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇੰਨੀ ਕਾਚੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਹੀਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਫਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਆਵਗਨ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਗਨ ਸੁਭਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਣਹੀਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ, ਨਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੈ ਰਕ, ਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਨੈ ਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨੈ ਰਕ, ਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੇ ਨੈ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਸਵੈ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਸੁਪਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਗੁਰਪੂਰੀਏ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ,
बिन गुण कीते भगत ना होए। हे प्रभु परमात्मा सारे गुण ने जेड़े ये तेरे गुण हन। बिन गुण कीते भगत ना होए, पर जे तू गुणा की दात नहीं करता ते तेरी भगती जेड़ी वो भी गुण तो बिना नहीं हुंदी, ये भी गुण दे नाल हुंदी है। उस तरह धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, अवगुण सुपर गुण नहीं, साडे विच कोई भी गुण नहीं, अवगुणा दे नाल भरे हुए हैं। पर तेरी कृपा हो जाए, तू गुण की दात बख्शे ते फिर घर की प्राप्ति हुंदी है। बिन गुण क्यों कर जाओ, तेरे नाम जपण वाले गुण तो बिना असी स्वै घर दे विच किवें जाना करिए जी। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन जाना जी। सहज शब्द, सहज का अर्थ हुंदा ज्ञान, सहज का अर्थ हुंदा सुते सिद्ध, सहज का अर्थ हुंदा है एक अवस्था जिथे मनुख दुख ते सुख तो रहत हो जावे। सहज एक इस तरह की अवस्था है। गुरबाणी के अंदर गुरु महाराज जी ने फरमान किया है, सहज की अकथ कहानी। जिहड़ी सहज अवस्था है ना, इनू कथन करके नहीं दसिया जा सकता। सिर्फ इसका अनुभव वो ही कर सकता है जिहड़ा इस अवस्था दे विच पहुंचे है। जे कोई आखे मैं इस दे आनंद नूं, इस दे सुख नूं जुबान दे नाल बोल के दस दियां ते नहीं दसे जा सकते। गुरबाणी ने सानू ये दसिया है, सहज की अकथ कहानी। सहज की जिहड़ी कहानी है ना, ये अकथ है, ये कथन नहीं की जा सकती। थोड़ा जिहा आपां यतन करांगे कि गल दी समझ आ जाए। सहज एक अवस्था है, इनू ज्ञान वाली अवस्था आख्या जाता है। मनुख के अंदर जदों सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है तो फिर ये दुख सुख तो रहत हो जाता है। शरीर भावें दुखी होवे, शरीर भावें सुखी होवे, अंदर प्रभु परमात्मा का नाम है जिहड़ा वो सदी चलता रहता है। कदे भी दुख नूं वेख के मन दे विच रोस नहीं आउंदा ते खुशी नूं वेख के मन है जिहड़ा वो कदे भी परमात्मा नूं भुलदा नहीं, उसनूं छड्डदा नहीं। सहज ज्ञान की वो अवस्था है जिंदे नाल मनुख नूं अगे अगमी ज्ञान ने जिहड़ा उसका ज्ञान हुंदा रहिंदा। सहज वो अवस्था है जिस दे नाल मनुख नूं अपने कीते हुए कर्मां दा जो फल मिल रहा है ना, उसकी सोची हुंदी है भी मैनूं ये जिहड़ा दुख मिलिया ना, इस कर्म करके मिले, इस फल करके मिले। जिवें पांडु सन, कैरो सन, कैरों के पिता सन जिहड़े वो अन्ने सन, उन्होंने सोची सी 100 जन्म तक। उन्होंने अपनी सोची के नाल ये पता करना चाहिए भी ये अखां ने जिहड़ियां इन्हां दी जोत है जिहड़ी वो किहड़े कर्म करके मैनूं प्राप्त नहीं हुई। जदों वेखिया ते 100 जन्म तक पीछे गया चले, पर इहदे विच तां कोई इस तरह का कर्म मैनूं नहीं दस्सिया जिंदे करके अखां ने जिहड़ियां इन्हां दी जोत ना प्राप्त हुई होवे। फिर कृष्ण भगवान नूं बेनती की जी तुसी दसो मैनूं। कृष्ण भगवान ने कहा थोड़ा जिहा होर पीछे जाना कर। अवस्था दी थोड़ा पीछे हो गया ते अक दे उत्ते टिड्डे हुंदे ने। अक दा टिड्डा सी, बचपन दे विच उहनूं पकड़ लिया ते किकर दी सूल लैके ना इहदियां दोवां अखां दे विच पोब दित्ती है, इहनूं अन्ना कर दित्ता है। उस दा फल हुण इहनूं प्राप्त होया है। सहज शब्द सुख उपजे। जदों मनुख नूं पता होवे भी मैं ये गुनाह कीता है ते इस गुनाह की सज़ा मैनूं ये मिली है ते फिर उसका मन दुखी नहीं हुंदा। मन नूं पता हुंदा मैं कीता है। उस तरह सहज अवस्था ज्ञान वाली अवस्था है। जदों मनुख नूं कर्मां दे अनुसार दुख मिलता है फिर वो ज़्यादा दुखी नहीं हुंदा। उन्होंने पता हुंदा भी मैं कीता ते चलो ये हुण कर्म भोग लईए, अगे वास्ते सुचेत रहिए जिस करके दोबारा ये शरीर ना धारना पवे। सहज शब्द सुख उपजे। जदों शब्द दे नाल जुड़ के सहज अवस्था की प्राप्ति होवे ते सुख उपजे, फिर सुख पैदा हुंदा, नहीं तो सुख नहीं पैदा हुंदा। मनुख इस गल नूं सोच सोच के ही दुखी हुंदा रहिंदा भी मैं किहड़ा माड़ा काम कीता जिंदी मैनूं ये सज़ा मिली है। जो मैं दुख भोग रहा
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਧਨ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਧਨ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਨਵਨ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਸਹਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਬਾਧੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ। ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਰਮ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮਨ ਵਸੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਸਵੈ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹਨ ਜੀ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਗਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਰ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਛ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ।
ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰ, ਛਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਹ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਹੀ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਨੇ। ਸੁਆਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦਿਆਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਖੇ। ਹੁਣ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਕੀ ਲੱਦੇ ਨੇ? ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀ ਦਿਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਹੀ ਲੱਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗੀਏ। ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਖਿਆਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਦਵੈਕ, ਈਰਖਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੂਮਣਾ ਮਖਿਆਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਰਿੰਡਾ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁਆਰ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਮ ਦੁਆਰ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਗੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਭੂਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਮੈਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਦਸੇ, ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਤਿਸ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਦੱਸੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
कीमत कहन ना जाए। ते दाता दी जिहड़ी कीमत है ना वो बोल के नहीं दसी जा सकती। गुरु तो असीं कितनियां दाता प्राप्त करते हैं, ये कह के नहीं दसिया जा सकता है जी। साजन देखा ता गल मिला, साज पठायो देख। साजन देखा ता गल मिला। हुण जे रब सानू दिसे ते फिर ही असीं उहदे गल नाल लगीए ना। साज पठायो लेख, जिन्हां दे लेख मत्थे दे सच दे लिखे होए ने ना, उन्हां नूं ये सुख प्राप्त हुंदा है। ये भी बड़ा वड्डा सुख है। साजन देखा ता गल मिला। प्रभु परमात्मा साडा सज्जन है। जे असीं उहदे अपने अंदर अनुभवी दर्शन कर लईए ते फिर ही उहदे चरनां दे नाल जुड़ीए। साज पठायो लेख, ते ये अवस्था ये सुख है जिहड़ा भाई उस नूं प्राप्त हुंदा है जिंदे मत्थे दे चंगे लेख लिखे होए हन जी। मुख धिंगाण धन घड़ी, गुरमुख आखी देख। हुण गुरु महाराज जी रहमत दे मुख धिमाणे दा अर्थ हुंदा है ਜਦੋਂ कोई चीज़ की प्राप्ति ना होवे ते फिर मुख ते उदरेवा जिहा आ जांदा है, उदासी आ जाती है, उन्नू धमाणे आखदे ने। मुख धमाणे धन खड़ी एक इस तरह का जिग्यासु है जिन्हों ये सुख प्राप्त नहीं होया ते वो चेहरे दे उत्ते उदासी लैके खड़ा है। गुरमुख आखी देखते, जिहड़ा गुरमुख है ना वो अपने अंदर दियां अखां दे नाल वेख लैंदा है। गुरमुख नूं ये सुख प्राप्त हो जाता है। जिहड़ा गुरमुख नहीं हैगा वो नमाना जिहा मुँह करके उदास जिहा मुँह करके खड़ा रह जाता है जी। पग भावै तू मन वसै, नगर कर्म वसेख। जे तैनूं भावे तां फिर ही तू साडे मन दे विच वसदा, नहीं तां मन दे विच नहीं वसदा। नदरी कर्म वसेख, जिंदे ते तू दया दृष्टि कीती है जी। भूख प्यासो जी पवै, क्या तिस मंगो दे। हुण गुरु महाराज जी रहमत करते ने, जिहड़ा बंदा आप भुखा है ते आप ही प्यासा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਮੰਗੋ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ प्राप्ति वाला नहीं हैगा, आप भुखा है ते आप वो प्यासा है, उनके पल्ले कुछ नहीं। उनके तो जे असी ज्ञान की भाल करिए ना रब की प्राप्ति का, उनके तो असी ज्ञान लेना चाहिए तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पल्ले आप दे कुछ नहीं। क्या तिस मांगो दे, क्या तिस मांगो, उनके तो की मंगीए ते की वो देवे। मैं एक बारी होर थोड़ा जिहा यतन करदा। भूख प्यासो जे भवै, जे कोई इस तरह का आप भुखा ते प्यासा जिहड़ा भुंदा फिरदा मंगदा फिरदा है ते उहदे तो असी कुछ मंगीए ते वो सानू नहीं दे सकदा। उसे तरह जिंदे आप दे पल्ले कुछ नहीं हैगा, जे असी उहदे तो कुछ मंगांगे ते वो भी सानू कुछ नहीं दे सकदा है जी। बीजो सूझै को नहीं, मन तन पूरन दे। ए वैगुरु तेरे तो बिना सानू कोई होर सुझदा ही नहीं। बीजो दा अर्थ हुंदा दूजा, एक तो बिना सानू कोई दूजा होर सुझदा ही नहीं। मन तन पूरन दे, तू किरपा करदा मन करके तन करके सानू पूर्णता ही दे दिंदा है जी। जिनकी आखन देखिया आप वडाई दे। जिस परमात्मा ने सारे कौतुक कीते ने, जिस वैगुरु ने आप किरपा कीती है सारी, जदों वो किसी गुरसिख ते रहमत कर दिंदा है तेन देखिया ते फिर वो रब नूं परमात्मा नूं वेखदा आप वडाई दे। ये वडाई भी उस दी है ते आप दे पास है, जिसनों ये वडाई दे दिंदा है भी तू दर्शन कर लेने आ, उसनों ये वडियाई प्राप्त हुंदी है ते वो प्रभु परमात्मा दी प्राप्ति वाला हो जाता है जी। नगरी नायक नवतनो, बालक दीदानूप। नगरी नायक, नायक कहते ने मुखी नूं। नगरी नायक नवतनो, ये शरीर रूप साडी नगरी है ते इहदा वो मालक है। नवतनो नित नवा रहिंदा है। नगरी नायक नवतनो,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਗਰੀ ਨਾਇਕ ਨਵਤਨੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਣਾ ਵਰਖਣ ਪੰਖਨੂੰ ਸਾਚਾ ਚਤਰ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖ ਨੂੰ। ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ, ਖੁਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 2.5 ਜਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖ ਨੂੰ ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਗਰੀ ਨਾਇਕ ਨਵਤਨੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਪੰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਤੂ ਧੂਪ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਤੂੰ ਧੂਪ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੁੱਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁੱਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਤਨ ਰੋਗ। ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈ ਭਾਗੀਏ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੋ ਨਾਉ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ। ਗੀਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਾਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੱਖਣੇ, ਸੁਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਗੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ, ਸਾਧ ਸਵਾਦ ਚਾਖੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਤਨ ਰੋਗ, ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨ ਰੋਗ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚੁ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ। ਜੇ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਭਾਵੈ, ਭਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਚੋ ਚਵੈ, ਚਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਾਰਨਾ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਭਾਵੇ ਸਾਚੋ ਚਵੇ ਛੂਟੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ। ਸੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੋਗ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਭੋਗ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਜੋਗੇ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੇ। ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ